IAS, Governing Council Member BIT, Dr. MP, Governing Council Member BIT, Dr. S.V. Kandasamy, Governing Council Member BIT, Thiruvi Venkata Reddy, Governing Council Member BIT, Thiruvi Saravanan, Governing Council Member BIT, Dr. Rajpal S.C. Rohi, Governing Council Member BIT, Thiru S.V. Arumugam, Governing Council Member BIT, Dr. A.M. Natarajan, Chief Executive BIT, Thiru S.V. Balakrishnan, Governing Council Member BIT, Thiru Thopu N.D. Venkatachalam, Member of Legislative Assembly Perundurai, Thiru P.L. Sundaram, Member of Legislative Assembly Bhavani Sagar, Thiru S.S. Ramanikaran, Member of Legislative Assembly Andiyur, Thiru P.G. Narayanan, Member of Legislative Assembly Bhavani, Thiru K.V. Ramalingam, Honorable Minister for Public Works, Government of Tamil Nadu, Thiru Balasubramaniam, Chairman, Bannariyammar Institute of Technology.
தேக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிடமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Hello. Kind attention to all the students. Please keep silence. The 12th graduation day of Bannariamman Institute of Technology has been called on to confer the degrees in the Faculty of Engineering, Technology, Applied Sciences and Management Studies upon candidates who have passed in the examinations held in April, May 2009, 2010 and 2011 and are duly certified by Anna University Chennai and Anna University of Technology Coimbatore to be worthy of the same. Honorable Minister for Higher Education, Government of Tamil Nadu, through P. Panniyappan. Honorable Minister for Revenue, through K. A. Singatian. Honorable Minister for Public Works, through K. V. Ramalingam. Honorable Members of the Legislature, through Thopu N. Venkatachalam, through P. L. Sundaram, through S. S. Ramanitharan, through P. G. Narayanan, respected through D.R. Karthikeyan, distinguished members of the Governing Council and trustees of BIT, Director, Chief Executive Principal, dedicated members of the faculty, friends from the media, eminent guests and invitees, dear graduates receiving the awards and degrees today, proud parents, beloved students of BIT, and ladies and gentlemen. At the outset, it gives me immense pleasure to welcome the dignitaries and guests on this August occasion of the 12th graduation day of Bannariamman Institute of Technology. It's a proud moment and privilege for our institution to have amidst us 3 honorable ministers of Government of Tamil Nadu along with 4 MLAs on this remarkable occasion. The Honorable Minister of Higher Education, through P. Panniyappan, represents the Popularity constituency. Having completed his graduation at Pachipas College, Chennai, he started his legislative stint in the year 2001 and by dint of his hard work, he rose to the level of the Minister for Higher Education in the year 2011, winning the confidence of our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Amma Avargal. Under his worthy guidance, the Ministry has rendered commendable service in a short span of time and has streamlined the functioning of the technical universities all over Tamil Nadu. Beyond this, the Ministry also mitigated the complications in the admission procedure of the students. With all good wishes, we extend a hearty welcome to this dynamic Minister. The Honorable Minister for Revenue, through K. A. Sengotian, is a prominent minister in Tamil Nadu Cabinet with an exceptional political career spanning more than 2 decades. The minister represents Gopichettipalayam constituency and is known for his able administrative and planning skills. His active involvement in political arena began to grow from the year 1977 and from then on he has served the people in various capacities. Our Honorable Chief Minister Amma Avargal is always affectionate towards him
because he believes in his capabilities in shouldering bigger responsibilities. We extend our hearty welcome to this versatile minister. The Honorable Minister for Public Works, Thiru K.V. Ramalingam, represents the Erode West constituency. He received his bachelor's degree in the arts from Arulmigu Palniyandavar College of Arts and Science in 1978. He has done a lot of public work even before his official scaling up, and the present post has spurred him to realize his dreams about the state. Our Honorable Chief Minister made him to resign from being a member of the Parliament for elevating him as a cabinet minister in her ministry. The result is state has seen many development works and rapid growth in various spheres. We are very happy to welcome the stalwart behind this progress. On this special occasion, I extend a hearty welcome to Thiru Thopu N.T. Venkatachalam MLA of Perundurai constituency. In fact, his reach expands throughout Tamil Nadu, for he is the chairman of the Assembly Assurances Committee. It is great pleasure to welcome Thiru P.L. Sundaram MLA from Bhavani Sagar, MSS, who is active in solving the problems of the people. On this auspicious day, I am happy to welcome Thiru S.S. Ramanathan MLA Andiur constituency, who paved the way for the betterment of his Andiur constituency by bringing various projects. Bhavani is a small town which has gained popularity due to this great parliamentarian. Yes, Thiru P.G. Narayan MLA Bhavani constituency is more of a legislator. Bhavani has undergone a sea change in the past few years due to his efforts, and on this wonderful day, I am very glad to welcome him to this function. Besides this great segment, we welcome the reputed members of the Governing Council through D.R. Karthikeyan, about whom the whole country is aware of through his service to the nation. And we have with us Dr. Rajpal Sirogi, among others, from the Governing Council. My dear graduates, at the outset, I offer my hearty congratulations to all of you for receiving the degrees today, which is a culmination of your scholarly efforts at this institute. I am sure it is a fulfillment of a great dream for you and your parents. Congratulations are also due to all those who inspired for this achievement in your life. Your parents, your faculty. I have no doubt that with the education and training you have received at this institute, you will be ready to take on your role as leaders in science and technology, as well as good human beings in the society. Further, our hope and expectation from you is whatever you choose to do it well by giving it your 100% and make your country and your alma mater proud. You are entering a global situation where competition is severe. Those who have ambitions of a global nature will have to be ready for this competition. Your training and education in this institution may help you to achieve your global ambitions. You are at the threshold to begin a new chapter in your life. It is only apt to remember the words of Professor Serpent, Nobel laureate from Israel, which may act as a guiding spirit in your life. Be open to new observations, work towards odd results. On this occasion, I'd also like to convey that only skill we tend to overlook every time we inspect is the ability to acquire new abilities. With our right minds and access to information, it is not only meaningful to say that there is something we can't do. Friends, I would like to share the words of Dr. Kalam. History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all human limitations. In every field of human endeavor, whether science, medicine, sports, arts, or technology, the names of the people who imagine the impossible are engraved in our history. By breaking the limits of their imagination, they change the world. The challenge, my young friends, is that you have to fight the hardest battle which any human being can ever imagine to fight. Never stop fighting until you arrive at your destined place that is unique you. How many of you would like to get transformed as unique personalities? And if you do so, you will be remembered in the multiple fields. History again and again has proved that at no time
the crowd has achieved any unique solution to the world, but it is only the ingenuity of the individual and intellectual supremacy that has brought all the best which the society is enjoying. My dear friends, what will be your tools to fight this battle? There are 4 criteria for building a unique personality. They are: 1, have a great aim in your life, continuously acquire the knowledge; 3, work hard; 4, persevere to realize the great achievement. Let me recall the famous ancient verses, "I will fly," of Persian Sufi poet Jalaluddin Rumi. I will fly. I am born with potential. I am born with goodness and trust. I am born with ideas and dreams. I am born with greatness. I am born with confidence. I am born with wings. So I am not meant for crawling. I have wings. I will fly and will fly and fly. Finally, I wish to congratulate you once again. It is a dream realized for most of you, as well as your parents and teachers. Please remember, lifelong learning should be the guiding principle of your life. Wherever you are, whatever the area of your operation is, please remember that strong conviction, dedication and concern for fellow beings should be the mantra of your life. I am sure that whatever be the venture in your life, quality education provided by IIT will keep you in good state, and I am extremely happy to see many of you who are going to receive the degrees, who are passed of this college, who are present here along with their parents, and we have also many other dignitaries from around area, from the Anna Dravida Munnetra Kalaga party, holding many important persons. Because we don't have time to name every one of you, and I am extremely happy to welcome every one of you. And my final word of advice to my students is, do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail. Jai Hind. Governor of Tamil Nadu, Thiru K.V. Ramalingam, to deliver the special address. இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற பட்டமளிப்பு விழா நிகழ்ச்சியிலே வரவேற்புரையாற்றி இருக்கின்ற இந்த நிறுவனங்களுடைய தாளாளர், மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அண்ணன் S.V. பாலசுப்ரமணியம் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே எனக்கு பின்னே உரையாற்ற இருக்கின்ற தமிழகத்தினுடைய வருவாய்த்துறை அமைச்சர், மரியாதைக்குரிய அண்ணன் மாண்புமிகு K.S. அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் விழா பேருரையாற்ற இருக்கின்ற உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர், மரியாதைக்குரிய அன்பு சகோதரர் பழனியப்பன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பெருந்தலை சட்டப்பேரவை உறுப்பினர், மரியாதைக்குரிய சகோதரர் தோப்பு வெங்கடாச்சலம் அவர்களே, இந்த தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பு சகோதரர் சுந்தரம் அவர்களே, அதிவு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அன்பு சகோதரர் ரமணேந்திரன் அவர்களே, பவானி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் P.G. நாராயணன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பல்வேறு துறைகளிலே சாதனை புரிந்த பெரியவர்களே, கல்வியாளர்களே, இயன்ற பொழுதில் பெரிதுக்கும் தன் மகனை சார்ந்தவன் என கேட்டதாய் என்று இங்கே தன்னுடைய குழந்தைகளுடைய பட்டமளிப்பு விழா நிகழ்ச்சியிலே கலந்து மகிழ்வோடு கலந்து கொண்டிருக்கின்ற பெற்றோர்களே, மாணவ செல்வங்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான முதற்கர வணக்கத்தை தெரிவித்து, இந்த கல்லூரி மேன்மேலும் வளர வேண்டும், இது ஒரு பல்கலைக்கழகமாக மாற வேண்டும், அதற்கு உண்டான தகுதியெல்லாம் இந்த கல்லூரி பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. விரைவில் இது ஒரு பல்கலைக்கழகமாக மாற வேண்டும், அதற்கு எங்களாலான ஒத்துழைப்பை நாங்கள் நல்குவோம் என்ற நேரத்திலே கூறி, மாணவ செல்வங்களாகிய நீங்கள் எல்லா வளமும் பெற்று இந்த நாட்டிலே கட்டிடக்கலை போன்ற ஒரு நாட்டினுடைய மிடுக்கு அந்த நாட்டினுடைய கட்டிடக்கலையில் இருக்கிறது. அது எங்கள் துறையிலே வருகின்ற ஒரு நிகழ்வு. நீங்கள் எல்லாம் இந்த துறையிலே பல்வேறு சாதனைகளை நிகழ்த்த வேண்டுமான இந்த நேரத்திலே உங்களை எல்லாம் வாழ்த்தி
இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பளித்த மரியாதைக்குரிய தாளர் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன். வணக்கம். May I now invite Honorable Minister for Revenue, Government of Tamil Nadu to K.A. Sangot to deliver the நிகழ்ச்சியுடைய தலைமை பொறுப்பை ஏற்றிருக்கிற அன்பிற்கினிய இந்த நிறுவனத்துடைய தலைவர் SVP அவர்களே, சிறந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு மாணவர் அனைவருக்கும் பல்வேறு கருத்துக்களை வழங்க இங்கே வருகை தந்திருக்கிற அன்பிற்கினிய கல்வித்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு பழனியப்பன் அவர்களே, சிறந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு கட்டடக்கலை வல்லுநர்களை பற்றி இங்கு உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கிற பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு ராமலிங்கம் அவர்களே, சிறந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் சுந்தரம் அவர்களே, BGN அவர்களே, ரமணீதன் அவர்களே, தோப்பு வெங்கடாஜலம் அவர்களே, பல்வேறு பணிகளை இந்திய திருநாட்டில் ஆற்றி ஓய்வு பெற்று இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற பெருமதிப்புக்குரிய கார்த்திகேயன் IPS அவர்களே, சிறந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற பேராசிரியர் பெருமக்களே, வருகின்றிருக்கிற தங்கள் பட்டங்களை பெற்று எதிர்கால இந்தியாவை உருவாக்க இருக்கிற மாணவ மாணவிகளை, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை முதலில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு சிறந்த கல்வியாளராக, நாடு போற்றுகின்ற கல்வியாளராக, அண்டை நாடுகளிலே பாராட்டக்கூடிய கல்வியாளராக, பொறியாளராக நீங்கள் இங்கே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். உலகம் இன்றைக்கு உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. தமிழகத்தை பொறுத்தவரையிலும் பொறியியல் கல்லூரி என்பது தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சராக இருக்கிற புரட்சித்தலை அம்மா அவர்கள் பல்வேறு நிலைகளில் இன்று இந்த பொறியியல் கல்லூரிகள் வளர்வதற்கும் நம்முடைய எதிர்காலத்தை சிறப்பானவர்களை உருவாக்குவதற்கும் பல்வேறு நிலைகளில் இன்று தமிழகத்திற்கு வழிகாட்டியாக இருந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற நிகழ்ச்சி இன்றை காணுகிறீர்கள். குறிப்பாக தமிழகத்தை பொறுத்தவரையிலும் இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டியாக பொறியியல் பட்டம் படித்தவர்கள் நிறைந்திருக்கிற மாநிலமாக தமிழகம் இன்றைக்கு திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு காலத்திலே பார்க்கின்ற போது பொறியியல் கல்லூரி படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அண்டை மாநிலங்களுக்கு சென்று படிக்க வேண்டிய நிலை மாற்றி, அண்டை மாநிலங்களில் இருக்கின்றவர்கள், அண்டை நாடுகளிலே இருக்கின்றவர் கூட தமிழ்நாட்டில் பொறியியல் பட்டப்படிப்பு படித்ததற்கு பிறகு மேல நாடுகளுக்கு சிறப்பான முறையில் செல்ல முடியும் என்ற நிலையை உருவாக்கி காட்டுகிற நிலையை தமிழ்நாட்டிலே பொறியியல் கல்லூரிகள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது. பண்ணாரியம்மன் பொறியியல் கல்லூரி என்பது படிக்கின்ற மாணவர்களை நான் பல நேரங்களிலே இந்த பகுதியை பார்க்கிறேன். ஒரு சிறப்புமிக்க மாணவர்களாக, ஒழுக்க சீலர்களாக, சிறந்த கல்வியாளராக நீங்கள் காணுகிற காட்சியை அமைதியோடு இந்த நிறுவனத்திலே காண முடிகிறது. ஆகிய பொறியியல் பட்டம் படித்திருக்கின்ற நீங்கள் முதல்நிலை பட்டங்கள் பெற்று உலக நாடுகளில் நீங்கள் சிறப்புற உங்களுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்துவதற்கு, எதிர்கால நிலையிலே தமிழகத்தை வீரடை போடுவதற்கு, உங்கள் எதிர்கால இல்லங்களை சிறப்பான முறையில் உருவாக்குவதற்கு பட்டம் பெற்றிருக்கிற நீங்கள் எல்லா நலவும் பெற வேண்டும் என்று இறைவனை பிரார்த்தித்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Now invite the Honorable Minister for Higher Education, Government of Tamil Nadu, Thiru P. Palniyappan to deliver the Graduates Day address. கூடிய பண்ணாரியம்மன் பொறியியல் கல்லூரியினுடைய 12வது பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கல்லூரி நிறுவனர், தாளாளர், மதிப்பிற்கு மரியாதைக்குரிய அன்னார் SP பாலசுப்ரமணியன் அவர்களே, இங்கே பட்டம் பெறுகிற மாணவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய நிலைமை பற்றியும், தமிழக முதல்வர் இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் பொறியியல் துறைக்காக செய்து வருகிற பணிகளை பற்றியும் இங்கே அழகான முறையிலே, எளிய முறையிலே உங்களுடைய கருத்துக்களை வழங்கி மேடையிலே வீட்டிருக்கக்கூடிய தமிழகத்தினுடைய வருவாய்த்துறை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் KS அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே
தான் சார்ந்திருக்கிற கட்டடத்துறையை பற்றி இங்கே பட்டம் பெறுகிற மாணவர்களோடு தன்னையும் இணைத்துக் கொண்டு நல்ல பல கருத்துக்களை எளிய முறையிலே இங்கே எடுத்துச் சொல்லி மேடையில் வீட்டிற்கக்கூடிய தமிழகத்தினுடைய பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் கே.வி. ராமலிங்கம் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஏற்படுத்துகிற வகையிலே இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தொகுதியினுடைய பெருந்துறை தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் என்.டி. தோப்பு வெங்கடாசலம் எம்எல்ஏ அவர்களே, இந்த தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரியாதைக்குரிய அன்பு சகோதரர் பி.எல். சுந்தரம் எம்எல்ஏ அவர்களே, சத்தியமங்கலம் அந்தியூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரியாதைக்குரிய அன்பு சகோதரர் எஸ்.எஸ். ரமணிதரன் எம்எல்ஏ அவர்களே, பவானி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் பி.ஜி. நாராயணன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழகம் மற்றும் நடுவண் அரசினுடைய பல்வேறு பணிகளில் ஆற்றி இங்கே சிறப்பான முறையிலே ஓய்வு பெற்று தங்களுடைய பணி எந்த விதத்திலும் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய டி.ஆர். கார்த்திகேயன் அவர்களே, மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பட்டம் பெற வந்திருக்கிற பட்டதாரிகளே, அவர்களுடைய வாழ்விற்கும் அவருடைய உயர்வுக்கும் வழிவகுத்துக் கொண்டிருந்தவருடைய பெற்றோர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய உள்ளாட்சி மன்ற பிரதிநிதிகளே, பத்திரிகை துறை நண்பர்களே, தொலைக்காட்சித்துறை நண்பர்களே, இந்த கல்லூரியில் பல்வேறுபட்ட பொறுப்பிலே வகுத்து சிறப்பான முறையிலே பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய துறை தலைவர்களே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, மாணவ மாணவிகளே, அலுவல் பெருமக்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கு என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழகத்திலே ஒரு சிறந்த 10 கல்லூரிகளில், பொறியியல் கல்லூரிகளில் முதன்மை கல்லூரியாக விளங்குகிற பண்ணாரியம்மன் பொறியியல் கல்லூரிகளில் 12வது பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொள்வதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பொறியியல் கல்லூரியை பொறுத்தவரையில் சாதாரணமாக கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் சினிமாவிலே பார்க்கிற போது எப்படி ஒரு பொறியியல் கல்லூரி பார்ப்பதற்கு எவ்வளவு ஒரு நல்ல ஒரு கலையம்சத்தோடு இருக்கிறதோ, அதை நிஜத்தின் மூலமாக பார்க்கிற காட்சி இந்த கல்லூரியில் நுழையும் போது நான் பார்த்திருக்கிறேன். காலையிலே வந்து பல்வேறுபட்ட துறைகளுடைய அலுவலர்களுக்கு சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய பயோடெக்னாலஜி இது போன்ற துறைகள் எல்லாம் பார்த்து நான் வியந்து பாராட்டியிருக்கிறேன். குறிப்பாக தற்போதைய சூழ்நிலையில் மாணவர்களுக்கு ஏற்ப வகையில் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் உருவாக்குற வகையிலே இந்த லாங்குவேஜ் லேப் என்பது மிகவும் ஒரு நல்ல ஒரு வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிற ஒரு துறையாக இங்கே அமைந்திருக்கிறது என்பதை நான் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதோடு மட்டுமில்லாமல் ஒவ்வொரு துறைக்கும் தனித்தனியாக இங்கே இருக்கக்கூடிய வசதிகள் அனைத்து தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கல்வியும் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. இன்றைக்கு இந்த கல்லூரியை பொறுத்தவரையில் 5500 மாணவர்கள் படிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இந்த கல்லூரியை கிடைத்திருக்கிறது. நான் அமைச்சராக இருக்கிற காலகட்டத்தில் தற்போது கூட மாணவர்கள் அதிக மார்க் எடுக்க முடியாத மாணவர்கள், ஒரு 1000 மார்க் எடுக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அமைச்சர் மூலமாகவும் எங்கள் மூலம் வந்து எங்களுக்கு பண்ணாரியம்மன் பொறியியல் இடம் பெற்று தர வேண்டும் என்று கேட்கிற ஒரு அளவிற்கு தமிழகத்திலே ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இந்த கல்லூரி சிறந்து விளங்கினது என்பதை நான் பெருமையோடு எடுத்துச் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். உலக அரங்கிலே இருக்கக்கூடிய வசதிகள் வாய்ப்புகள் இந்த கல்லூரியில் பார்க்கிற போது மிகவும் நாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். நம்முடைய தமிழகத்தை பொறுத்த வரையில் உயர்கல்வி பெறுவனுடைய எண்ணிக்கை பொறுத்து நம்முடைய தமிழக முதல்வர் புரட்சித் தலைவி அம்மாவர்கள் பல்வேறுபட்ட நடவடிக்கைகளை உயர்கல்வித்துறைக்காக பணியாற்றி வருகிறார் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ என்று சொல்வார்கள். அதாவது 18 வயது முதல் 23 வயது வரை உள்ள படிக்கலுடைய எண்ணிக்கை, அதாவது என்ரோல்மெண்ட் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன், அவர்களுடைய எண்ணிக்கை விகிதம் என்பது இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் 13% இருக்கிறது. அதே நிலையில் பார்க்கிற போது நம்முடைய தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் அது 18% இருக்கிறது. வளர்ந்த நாடுகளை பார்க்கிற போது அந்த கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ என்பது 54% இருக்கிறது. ஒட்டுமொத்த உலக அளவில் பார்க்கிற போது அந்த கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ என்பது 23% இருக்கிறது. இப்படி நம்முடைய முதல்வர் புரட்சித் தலைவி அம்மாவர்கள் உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய சதவீதங்களை உடனடியாக எண்ணி பிடிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் தமிழக முதல்வர் புரட்சித் தலைவி அம்மாவர்கள் விஷன் 2023 என்ற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக உயர்கல்வி பெறுவனுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வேண்டும், 25% பிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நம்முடைய தமிழக முதல்வர் புரட்சித் தலைவி அம்மாவர்கள் உயர்கல்வித்துறைக்கு பல்வேறுபட்ட நல்ல பணிகளை பல்வேறுபட்ட வசதிகளை ஏற்படுத்தி வருகிறார் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நம்முடைய இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் கல்லூரியுடைய எண்ணிக்கை
இந்தியாவில் ஆந்திராவில் அதிகமாக இருக்கிறது. அதற்கு அடுத்து தமிழகத்தில் 520 பொறியியல் கல்லூரி இருக்கிறது. இருந்தாலும் கூட கல்லூரிகள் அதிகமாக ஆந்திராவில் இருந்தாலும் கூட அந்த பொறியியல் கல்லூரி உருவாக்குற இந்தியாவில் ஒட்டுமொத்தமாக 25% மாணவர்கள் பட்டதாரிகள் பொறியியல் மாணவர்கள் அதிகமாக நம்முடைய தமிழகத்தில் தான் இருந்து வருகிறார் என்பதை நான் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். பொறியியல் துறையை பொறுத்தவரையில் நம்முடைய முதல்வர் அம்மா அவர்கள் இந்த துறைக்காக பல்வேறுபட்ட நல்ல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிற காலகட்டத்தில் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் என்று சொன்னால் உலக அரங்கில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை மதிப்பும் இருக்கிற காரணத்தினால்தான் சிறந்து கிடந்த இந்த அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தெல்லாம் ஒன்றாக இணைத்து மீண்டும் அந்த பொறியியல் கல்லூரிக்கு ஒரு பெருமையும் புகழையும் ஈட்டு தந்த பெருமை நம்முடைய முதல்வர் அம்மா அவர்களை சாரும் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் பெருமையோடு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதோடு மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு பட்டம் பெற வந்திருக்கிற இந்த பட்டம் பெற்று மகிழ்ச்சியோடு பல்வேறுபட்ட துறைகளில் நீங்கள் வேலை வாய்ப்புக்கு சென்றிருக்கிறார். நான் கேள்விப்பட்டது முதல் 100க்கு 100 வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கிற கல்லூரியாக தமிழகத்தில் இந்த கல்லூரி பெருமையோடு விளங்குகிறது. இங்கே பட்டம் பெறுகிற அத்தனை பேரும் பல்வேறு துறையில் நீங்கள் எல்லாம் வேலை வாய்ப்பை பெற்று நல்ல முறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை பெற்றீர்கள். இருந்தாலும் கூட நீங்கள் பட்டம் பெறுவதற்காக உங்களுக்கு அயராது பாடுபட்ட உங்களுடைய பெற்றோர்களையும் உங்களுடைய தாய்மார்களையும் இவர்களோடு இல்லாமல் வேறு சிலர் கூட உங்களுக்கு உதவி புரிந்திருக்கலாம். கல்லூரி நிறுவனம் உங்களுக்கு பல்வேறுபட்ட உதவி புரிந்திருக்கலாம். வெளியே இருந்து உங்களுடைய நண்பர்கள் உங்களுடைய உறவினர்கள் உங்களுக்கு பல்வேறுபட்ட உதவிகளை புரிந்திருக்கலாம். பட்டம் பெற்ற பின்பு நீங்கள் அவரை மறமாமல் குடும்பத்தாரையும் பெற்றோர்களையும் போற்றி பாதுகாக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் பணிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சிலர் மோகம் என்று சொன்னால் வெளிநாடுகளை சென்று வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆர்வம் மோகம் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிறது. இருந்தாலும் கூட புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் ஒரு பாடலை சொல்லுவார், என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில், ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் என்று சொல்வார். ஆகவே தமிழகத்தில் எல்லா வளங்களும் இருக்கிறது. இப்பேற்பட்ட வளங்களை பெற்றிருக்கிற தமிழகத்தில் நீங்கள் எல்லாம் நல்ல முறையிலே பணிபுரிந்து நாட்டுக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நான் சிறிய வயதாக இருக்கிற போது அதிகமாக வெயிலடித்தால் அதிகமாக வெயில் அடிக்கிறது என்று அந்த வெயில் மீது கோபம் ஏற்பட்டது உண்டு. அதிகமாக மழை பெய்தால் மழை பெய்து கொண்டே இருக்கிறது என்று அந்த மழை மீது கோபம் ஏற்பட்டது உண்டு. அதிகமாக காற்றடித்தால் இந்த காற்று ஓயாமல் வீசிக்கொண்டே இருக்கிறது என்று காற்றின் மீது கோபம் உண்டு. ஆனால் இந்த மூன்றும் இறைவன் நமக்கு கொடுத்த ஒரு இயற்கை வரம். இதை நாம் போற்றி பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கு மின்சாரம் எதிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது? நிலக்கரி மூலமாக தயாரிக்கப்படுகிறது, ஆயில் மூலமாக கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த நிலக்கரி எவ்வளவு நாளைக்கு கிடைக்கும் என்பது நமக்கு தெரியாது. இந்த நிலக்கரி என்பது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் தான் கிடைக்கிறது. அதை அத்தனை பேரும் இங்க இருக்கிற பட்டம் பெற்றிருக்கிற அத்தனை பேரும் பார்த்திருக்க முடியாது. இதனை அடிப்படையாக கொண்டுதான் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தின் ஏற்ப தேவைக்கேற்ப இந்த நிலைமைக்கேற்ப இது போன்ற மின்சார பிரச்சனை எதிர்காலத்திலே வரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்தியாவிலே இல்லாத அளவிற்கு நம்முடைய தமிழகம் புரட்சி தலைவர் அம்மாவர்கள் மாற்று வழி கண்டுபிடித்து சூரிய ஒளி மூலமாகவும் காற்றின் மூலமாகவும் இப்படி தண்ணீரின் மூலமாகவும் மின்சாரத்தை தயாரிப்பதற்கு பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி தந்திருக்கிறார்கள். ஆக பட்டம் பெற்ற வந்திருக்கிற நீங்கள் பட்டதாரியான பின்பு ஏதோ சம்பளம் மட்டும் வாங்கினோம் என்று இல்லாமல் இந்த நாட்டுக்கு எதிர்காலத்திலே தேவைப்படுகிற சூரிய